So very good morning to all. Shamba ma'am, I hope we are audible to you. Yes, you are audible. So ഇന്നത്തെ ഈ സെഷൻ ഡിസേബിൾഡ് വ്യക്തികളുടെ രാഷ്ട്രീയ പങ്കാളിത്തവും ജനാധിപത്യവും എന്ന വിഷയത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ സംസാരിക്കുന്നത്. സോ ഐ വുഡ് ബി സ്പീക്കിംഗ് ബോത്ത് ഇൻ മലയാളം ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് സോ ദാറ്റ് all of us are on the same line. So Shamba ma'am, we would like to start. So Shamba ma'am, National Platform for the Rights of the Disabled എന്ന സംഘടനയിലാണ്. പുള്ളി ഡിസേബിൾഡ് ആക്ടിവിസ്റ്റാണ്. ഒരുപാട് വർഷമായി ഈ ഒരു മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തി കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങാൻ എന്തുകൊണ്ടും ശംബ മാമിനെ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു കീനോട്ട് അഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് ഈ വിഷയത്തിൽ സംസാരിച്ച് തുടങ്ങാൻ ശംബ മാമിനെ കേട്ട് നമുക്ക് ഈ സെഷൻ തുടങ്ങാൻ കഴിയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ പ്രിവിലേജ് ഫോർ ഓൾ ഓഫ് us. സോ മാം, വെൽക്കം യു ടു ദിസ് സെഷൻ ആൻഡ് ഐ വുഡ് റിക്വസ്റ്റ് യു ടു begin with your keynote address, and then we will have I hope we'll have a fruitful discussion on the political participation of people with disabilities. Over to you, ma'am. Thank you so much, organizers, for inviting me to join today. Unfortunately, there is a medical emergency at my home and I could not travel to Kerala, but my heart is with you and I will speak in English. I'll speak slowly so that there can be sign language interpretation, and if there is other Malayalam language interpretation also. I hope whoever is in the audience, because I cannot see the audience, at least they can understand what we are talking about. Political participation for persons with disabilities is a very, very important area. When we talk about political participation, we need to understand what is policy, why we need it, why is it important. It is because if we as disabled people do not take part in political discourse, then our voices do not reach place where it matters. For example, today, 1st February 2026, India's budget is getting, the finance minister is presenting her budget for the whole country this morning, now at this moment. Now we need to understand whether Nirmala Sitharaman is speaking about disabled people, whether she is also mentioning our concern. If we are not seen in the political scenario, we remain invisible to the policymakers. Yet that budget is so important for us. For everyone, for every marginalized group, we need to know what is there. So it is very important. I want to give one or two examples of Recording in positive progress. examples. I'm just trying to give some positive examples so that we don't have a എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളുടെ രാഷ്ട്രീയ പങ്കാളിത്തം നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടത് എന്ന ചോദ്യത്തിൽ നിന്നാണ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് പ്രസക്തമാകുന്നത് എന്നുള്ള വിഷയത്തിൽ നിന്നാണ് സംസാരിച്ച് തുടങ്ങുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇന്ന് യൂണിയൻ മിനിസ്റ്റർ നിർമ്മല സീതാരാമൻ ബഡ്ജറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ ബഡ്ജറ്റിൽ ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ടോ, അവരെക്കുറിച്ച് അവിടെ പറയുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതും അറിയേണ്ടതുണ്ട്. ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളെ അവരുടെ അവകാശം. Sorry, I think the line got disconnected. Yeah, for a minute it got disrupted, ma'am. Got disconnected. Am I audible now? Yes, you are audible. Internet glitches. So I wanted to give few positive examples. Back in 1953, many years ago, India actually we had a elected member of parliament, Sadhan Gupta,
who was from West Bengal, and he was completely blind. So a blind person who was representing us at the parliament. These are positive examples, and he was an advocate, and he was a great orator, and his performance as a MP is something to we all praise. But these are very few examples. We also have Jamuna Prasad Shastri, who became blind later, who was a politician. We also had Jaipal Reddy, I mean, these are the very, very few disabled people who actually became famous as politicians, who became successful as politicians. But at the local level too. We have seen at Panchayat level, in Orissa, we have seen in Chhattisgarh, Madhya Pradesh, we have seen disabled people fighting for political rights and actually winning a election, which is a good example, because when we see someone, a representative, who's political representative who's been elected as a disabled person, we also start revering that, understand that disability is one of the diversity, and one person can be disabled and actually represent us at a political level. Now I come to Rights of Persons with Disabilities Act, which has been enacted in 2016, as we all know. The section 11, we need to read section 11 of RPD Act, which talks about political participation. It is something very interesting that in the political participation section of RPD Act, we have it is talked about to make the polling booths accessible. So whenever there is any election, the booths have to be in the ground floor with a ramp. Physical access is talked about. Voter material, all the materials for vote should be user friendly, disable friendly. There should be braille materials. There should be sign language interpretation. Uh, so all these are mentioned in the RPT Act. I'd also like to talk about Saksham app, an app that is being started by the Election Commission of India. It is very, very interesting because Commission of India started this app, and they said that we'll try to see that as many disabled people get enrolled in the voter list, and there are processes how to make the voting uh, process disabled friendly, and so that as many disabled people can join uh, election and actually come out and vote on the day to vote. So this Saksham app is very interesting, and there are many cases where election commission officers actually went to home, where they're going out and going to residential places to see that the disabled voters become part of the electoral process. They actually join elections. They can vote. The right to vote is very important for all of us. Election Commission also have started a campaign guideline. Campaign guideline says there should not be any derogatory word. There are of many marginalized groups they have said, and it should be proper terms to be used by candidates for election, the political parties, because we see it is very common. We see that people use very negative words about disabled people, and sometimes words like pagal, which is mad in English, so in Hindi, in Bangla, we say pagla. So no, those kind of words are used. There shouldn't be those kind of use. Any negative connotation on disability should not be used, and we have our election commission guideline on that. And it, of course, election commission sees that there should be separate queue for disabled people in the during election process. It should not be these people shouldn't have to stand in a very long queue. There should be separate queue. There should be wheelchair accessibility, and of course, a braille
mark should be there in the voting elections booths. So those things are already mentioned. Unfortunately, this is a law and there are guidelines, but in cases of implementation, we do not see so many things happening there. Is going on throughout the country, and many disabled people are now facing problem because when they are going for their whatever hearing they are doing, then those places are not accessible. So during the voting election process, the rule is that the booths have to be accessible, but when they are going for hearing, there are many complaints that there are not accessibility. So there are discrepancies. What is the law? What is the existing law? And what is happening in the reality? And so we are very worried that due to SIR, there might be a large number of disabled people might get defranchised. Their names might just get cut off from the voter list. That is a concern for people like us who are working in the field, that this might happen. I also want to, I just don't want to give only negative examples, but there are good examples in some states of, because we live in a big country and we have different, and disability law is, it's a central law, but disability is a state subject. So every state have their different rules of how uh, disability will be included. So in Chhattisgarh, Rajasthan, there are specific uh, government orders that disabled people will be given nomination in the at the local level, panchayat level, all the local body levels. So that is already passed, and we hope that other states will also follow this, because at this moment to get elected, to fight an election also, there's need of lot of other things are there. So people do get it is difficult for a disabled person to get elected. So if there is a nominated seat, then the nomination is done, and this person actually have go to the panchayat or in a municipality, and you become a representative and you can have your say. So a lot of people actually say that why we need representation. I mean, sorry, why do we need reservation? Why do we need nominated like reservation like this? But the question is, if we do not get any seat in the parliament, in the panchayat, in the municipality, if disabled people are not seen there, if their voice is not heard, then one major issue that happens is whenever there is policy decision being taken, any policy matter that is happening, what we see is that it's very unfortunate that we have forgotten, disabled people have forgotten. Our voice is not there. No one can see who's uh, uh, hear our voice. So whatever our demands are, so whatever, and we have a very important, very big. It's an international slogan, but we say nothing about us without us. Yet, when the laws being passed in the parliament, when decisions are being taken in the at the panchayat, at municipalities, or any kind of authorities, we often see that our voices are not there, because if we don't get representation, if we are not there in the uh, place where it matters, where the decision making is taking place, then there's nothing about us without us is not happening. It's someone else is taking decision on my life, and that is something we want to change. As disabled people, we want to be in the decision making process. We need to be in the policy making process. So that is why this nomination, this nominated post, until and unless we are really at a position where we can actually fight at a proper level with non-disabled peers, this reservation remains very important. So there is a demand by disability movement that there should be reservation in parliament also.
people who in the like I mentioned, so many, not so many, but few parliamentarians who were disabled but who were elected. I talked about Sadhan Gupta, I talked about Jayapal Reddy, but one or two examples are not enough. We need more people out there who join politics and talk about more disabled people join politics and are in the position to take the role of policymakers. That is something very important. I will end my speech here. I don't want to make it a very long speech, but I think there are other speakers who will talk about the importance of political participation. Thank you very much. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ശംഭ മാം. ഐ വുഡ് ശംഭ മാം പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു രത്നച്ചുരുക്കം ഞാൻ പറയാം. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡിസേബിൾഡ് വ്യക്തികളുടെ രാഷ്ട്രീയ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടത് എന്ന ചോദ്യത്തിൽ നിന്നാണ് ശംഭ മാം സംസാരിച്ച് തുടങ്ങിയത്. സോ ഷി സ്റ്റാർട്ടഡ് ഹെർ ഡിസ്കഷൻ with a question on why we should ensure the participation of disabled people in politics. So പുള്ളി പറഞ്ഞപ്പോൾ സക്ഷം ആക്ടിനെ പറ്റിയും ക്യാമ്പയിൻ ഇലക്ഷൻ ക്യാമ്പയിൻ ഗൈഡ് ലൈൻസിനെ പറ്റിയും നമ്മുടെ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുള്ള ഡിസേബിലിറ്റി ഇൻക്ലൂഷൻ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആക്റ്റുകളെ കുറിച്ചിട്ടും പോളിസികളെ കുറിച്ചും ശംഭ മാം സംസാരിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് സംസാരിച്ചു പോയിരുന്നു. പക്ഷേ നിയമപരമായി ഈ അവകാശങ്ങളെല്ലാം പേപ്പറുകളിലുള്ളപ്പോഴും ഇത് പലപ്പോഴും ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം കൂടിയാണ് ശംഭ മാം ഇപ്പോൾ സംസാരിച്ചത്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഡിസേബിൾഡ് വ്യക്തികളുടെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇല്ലാത്തിടത്തോളം അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ പേപ്പറുകളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിപ്പോകുന്നു, അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനിലേക്ക് വരുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു പോയിൻറ്റും കൂടി പറഞ്ഞു. ശംഭ മാം സംസാരിച്ച് നിർത്തിയത് പോളിസി മേക്കിങ്ങിൽ ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളില്ലാത്തിടത്തോളം പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇല്ലാത്തിടത്തോളം ഡിസേബിലിറ്റി ഇൻക്ലൂഷൻ എന്നുള്ളത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പേപ്പറുകളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളെ പാർലമെൻറ്റിലും കാണേണ്ടത്, അവരുടെ വോയിസ് അവിടെ എത്തുന്നതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്ത് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞാണ് ശംഭ മാം സ്പീച്ച് അവസാനിപ്പിച്ചത്. സോ ഷി വാസ് ടോക്കിംഗ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ അബൌട്ട് ദ ആക്ട്സ് ഓഫ് ദ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ, why there should be representation of people in the parliament to ensure that our voices are heard there while making the policies. Disabled people's representation should be there among the policy makers. So she also mentioned about the gap in these acts and the laws and its implementation. മറ്റ് പാനലിസ്റ്റുകളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് സമയപരിധിയുടെ ഒരു കാര്യം ആദ്യമേ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അധികം ഇടപെടലുകൾ നടത്തുന്നില്ല. ഐ എം ഹാൻഡിങ് ഓവർ ദ മൈക്സ് ടു ഓൾ ഓഫ് അവർ പാനലിസ്റ്റ് വിത്ത് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. വാട്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു യു ഇസ് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ? ഇപ്പോൾ ശംഭ മാം പറഞ്ഞെടുത്ത് നിന്ന് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ആക്റ്റുകളും നിയമങ്ങളും അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള സംസാരങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ളപ്പോഴും എന്താണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ? വാട്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു യു ഇസ് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ? ഐ തിങ്ക് ഐ കൻ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ഡോക്ടർ മായ പ്രമോദ്. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എൻ്റെ പേര് മായ. ഞാൻ ജെൻഡറിൽ MG യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഒരു കോൺട്രാക്ട് ഫാക്കൽറ്റിയാണ്. എനിക്ക് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത്, ഞാൻ കുറച്ചധികം പോയിൻറ്റുകൾ എഴുതിക്കൊണ്ട് വന്ന കുറച്ച് പോയിൻറ്റുകളുണ്ട്. ഐ മീൻ അതങ്ങനെ പറയണമെന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ്. സോ വാട്ട് ഈസ് ഡെമോക്രസി എന്നുള്ളത് എല്ലാ കാലവും നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒരു സംഭവമാണെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഡെമോക്രസി ഒരു ആസ് എ ഡിസബിലിറ്റി കമ്മ്യൂണിറ്റി, ആസ് എ മാർജിനലൈസ്ഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി, റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മാർജിനലൈസ്ഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന നിലയിൽ
അത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഭയങ്കര ക്യൂരിയസ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു ആളും കൂടിയാണ്. ബിക്കോസ് ഞാൻ 14 വർഷമായിട്ട് മാർജിനലൈസ്ഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ലാൻഡ് റൈറ്റ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടും കോളനികൾ ഗെറ്റോയിസേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. സോ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ജനാധിപത്യവും ഡിസബിലിറ്റി വ്യക്തികളുടെ രാഷ്ട്രീയ പങ്കാളിത്തവും എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യയുടെ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സാധാരണ നമ്മൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം, ജനങ്ങളുടെ ഒരു ഭരണമാണ് ജനാധിപത്യമെന്ന്. അതൊരു കേവലം ഒരു ഡെഫിനിഷൻ മാത്രമാണെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് ഡെമോക്രസി പീപ്പിൾ ഹോൾഡ് പവർ ആൻഡ് ദ സ്റ്റേറ്റ് അക്കൗണ്ടബിൾ ടു ദം എന്നാണ്. ബട്ട് അതങ്ങനെയല്ല നടക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായി അറിയാം. 2, എന്താണ് ഒരു പൊളിറ്റിക്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഡെമോക്രസിയുടെ ഒരു അതായത് പ്രിൻസിപ്പിൾസ്? ഇക്വാളിറ്റി, ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസബിലിറ്റി വ്യക്തികളുടെ ഇക്വാളിറ്റി എന്നുള്ളതാണ്. ദെൻ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ, ഇറ്റ്സ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ. ദെൻ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി, ലാസ്റ്റ്ലി പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് റൈറ്റ്സ്. ഇത്രയുമാണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ജനാധിപത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭരണരീതി മാത്രമല്ല, അത് പങ്കാളിത്തത്തിൻ്റെ, പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ്റെ, ഇറ്റ്സ് എ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഓഫ് കൾച്ചർ. അതായത് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഓൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി. അതിന് ഏത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, ഇഫ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഈസ് ട്രാൻസ്ബൈനറി, ഡിസബിലിറ്റി, മാർജിനലൈസ്ഡ് ഓർ എനി അതർ മാർജിനലൈസ്ഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി, ഗെറ്റോയിസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, അതാണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. കേരളത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇറ്റ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ലീവ്ഡ് എക്സ്പീരിയൻസ്. ഞാൻ അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് മാത്രമാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ആ ലീവ്ഡ് എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെ ബേസിൽ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, കഴിഞ്ഞൊരു ബഡ്ജറ്റ്, ദെൻ ഇന്ത്യയുടെ ബഡ്ജറ്റ്, കേരളത്തിൻ്റെ ബഡ്ജറ്റ്, ദെൻ അവിടെ എവിടെയാണ് ഡിസബിലിറ്റി കമ്മ്യൂണിറ്റീസിനുള്ള, മാർജിനലൈസ്ഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസിനുള്ള, ട്രാൻസ്ബൈനറി കമ്മ്യൂണിറ്റീസിനുള്ള പാർട്ടിസിപ്പേഷനും പോളിസി മേക്കിങ്ങും എവിടെയാണ് എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു പാനലിലേക്ക് ഉന്നയിക്കുകയാണ്. ദെൻ അടുത്തൊരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മളെപ്പോഴും പറയും പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം എന്താണെന്നാണ് എൻ്റെ പാനലിലുള്ളവർ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്നുള്ളതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ്. അതായത് ഞാനതിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു ടൂളിനകത്തൂടെയാണ്. എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് എ ടൂൾ എന്നുള്ളൊരു ബേസിനകത്തൂടെ തന്നെയാണ്. ദെൻ ലോ ഒരു ടൂളാണ്. ഇതിനകത്ത് ലോ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ടൂളാണ്. അതായത് നമ്മളെപ്പോഴും പാട്രിയാർക്കി എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഈ പാട്രിയാർക്കി നമ്മുടെ പൊളിറ്റിക്സിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ്. ഇറ്റ്സ് എ ടൂൾ ഓഫ് ലോ എന്നുള്ളത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. സോ അത്തരത്തിൽ ഞാനിതിനെ കാണുന്നത് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷനകത്ത് ബഡ്ജറ്റിംഗ്, പോളിസി മേക്കിംഗ്, ഇലക്ട്രൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ. ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ കേരളം ഉണ്ടായി നമ്മൾ എത്രാമത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനകത്തേക്കാണ് ഡെമോക്രാറ്റിക് സ്പേസായി കേരളം മാറിപ്പോയത്? എവിടെയാണ് ഇത്രയും കാലത്തിനിടയ്ക്ക് നമ്മൾക്കൊരു പ്രത്യേക ലോ വന്നത്, ഡിസബിലിറ്റി ലോ വന്നത്? 2015 എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ കൃത്യമായി. അപ്പം അതിനുശേഷം പിന്നീട് നമ്മളെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എല്ലാ ഇലക്ഷൻ്റെ ടൈം ആകുമ്പോഴും എല്ലാ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസും അതാത് കമ്മ്യൂണിറ്റി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ, സാമുദായികപരമായ റെപ്രസെൻറ്റേഷനും പൊളിറ്റിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനും എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യും. ദെൻ ആ പങ്കാളിത്തത്തിൽ ഡിസബിലിറ്റിയിലുള്ള മനുഷ്യരുടെ പങ്കാളിത്തം എവിടെയാണ് ഇത്രയും കാലമായി ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡിസബിലിറ്റിയിലുള്ള ഒരാളെ പോലും ഒരു ഇലക്ഷനുള്ള ഒരു കാൻഡിഡേറ്റായിട്ട് പോലും പരിഗണിക്കാതെ പോകുന്ന എന്തൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ കൾച്ചറിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നതെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഉന്നയിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ദെൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമായിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യം ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് പറയാം. അതായത് പങ്കാളിത്തം, അതായത് പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററി എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും ആലോചനാത്മകമായിട്ടാണ് പോകുന്നത്. ദെൻ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഡിസബിലിറ്റി വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓർ ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറി ഇൻ ഡിസബിലിറ്റി കമ്മ്യൂണിറ്റി. പക്ഷേ അതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റ്സ് ഓരോ കമ്മ്യൂണിറ്റീസിനും, ഓരോ ഡിസബിലിറ്റി കമ്മ്യൂണിറ്റീസിനും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അതിൽ തന്നെ ദലിത് ആൻഡ് ആദിവാസി കമ്മ്യൂണിറ്റി, ട്രാൻസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി, അവരെവിടെയും ഒരു തരത്തിലും പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. ദെൻ ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ നടക്കുമ്പോഴും ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം കിടക്കുന്നത് ഏറ്റവും റൂറലായിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു പങ്കാളിത്തം വളരെ ലെസ്സാണ്, വളരെ കുറവാണ്. ദെൻ ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഒരു ഡബിൾ മാർജിനലൈസേഷൻ ഫേസ് ചെയ്യുന്നവരാണ് ട്രാൻസ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയും മാർജിനലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ദളിത് ആൻഡ് ആദിവാസി കമ്മ്യൂണിറ്റിയും എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസബിലിറ്റി റെപ്രസെൻറ്റേഷനകത്ത്. ദെൻ ഇതിനകത്ത് വരുന്ന
എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം, ഞാൻ ഒരു സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഒബ്വിയസ്ലി വി നോ പെർസിസ്റ്റൻറ്റ് ഗ്യാപ്സ് ആൻഡ് ചലഞ്ചസ് നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. പക്ഷേ അതിനകത്ത് തന്നെ ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം, ഒന്ന്, ഡിസബിലിറ്റി കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ളവരൊന്നും തന്നെയും എഡ്യൂക്കേഷണൽ റൈറ്റ്സിനകത്തേക്കോ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒരു റൈറ്റ്സ് ആണ് ഇതവർക്ക് വേണം എന്നുള്ളൊരു തലത്തിലേക്കോ പോകുന്നില്ല. ബട്ട് അതിനകത്തേക്ക് പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പ്ലാൻ, ഒരു പോളിസി മേക്കിംഗ് കൃത്യമായി ഉണ്ടാവണം. ആ പോളിസി മേക്കിംഗ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് ബേസിക്കലി നമ്മുടെ കരിക്കുലത്തിൽ നിന്നാണ്. ആ കരിക്കുലം ചേഞ്ച് ചെയ്യാതെ കുട്ടികൾക്കുള്ള മൈൻഡോ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ട മൈൻഡോ അവർ പിന്നീട് ഒരു ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനകത്തേക്ക് വരുന്ന ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റോ ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. കാര്യം എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്നാണ് കുട്ടികളെല്ലാം തന്നെയും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് പൊളിറ്റിക്കൽ റൈറ്റ്സ് ആണെങ്കിലും ഇൻഡിവിജ്വൽ റൈറ്റ്സ് ആണെങ്കിലും ഈക്വാലിറ്റി ആണെങ്കിലും എല്ലാം റൈറ്റ്സ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. സോ അതിനകത്തേക്ക് അവർ വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററി ബഡ്ജറ്റിംഗ് എന്നുള്ളത് ഗവൺമെൻറ് നടപ്പാക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. കുറേ നമ്മളിപ്പം ചെക്ക് ചെയ്താൽ പോളിസി മേക്കിങ്ങിൽ ഡിസബിലിറ്റി കമ്മ്യൂണിറ്റീസിന് കുറേ പോളിസികളുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതെവിടെ എത്തുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. ഇലക്ട്രൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. ആഫ്റ്റർ ദ ഇലക്ഷൻ ദേ വിൽ മേക്ക് എ പോളിസി. ആ പോളിസിക്കകത്തുള്ള റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ, വി നീഡ് എ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ, ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓരോ കമ്മ്യൂണിറ്റിയും ദ ഡിസേർവിങ്. സോ രണ്ടാമത്തെ കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് DPO ലീഡ് റിസർച്ച്, അതായത് എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് പോളിസി മേക്കിംഗ്. ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ലീവ്ഡ് എക്സ്പീരിയൻസ്. ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലീവ്ഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. സോ അതിനകത്തേക്ക് അതിനെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പോളിസി മേക്കിംഗ്, ഒരു DPO ലീഡ് റിസർച്ച് കൊണ്ടുവരണം. ദെൻ ഇൻ്റർസെക്ഷണൽ ഡിസബിലിറ്റി ജസ്റ്റിസ് ഇൻ കേരള എന്നുള്ള രീതിക്ക് ഒരു ഇവൻ ജസ്റ്റിസിനെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതിക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ കെൽസിയൊക്കെ കീപ്പ് ചെയ്യുമല്ലോ, ഇവൻ മെൻ്റൽ പ്രോബ്ലംസിനെ, അതായത് നമ്മളുടെ ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന കുട്ടികളിലുണ്ടാവുന്ന ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനകത്തുണ്ടാവുന്ന ഒരു സപ്പോർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് ഹൈക്കോടതിൻ്റെ കെൽസ എന്നുള്ളത്. ദെൻ വൈ ഡിഡ് യു മേക്ക് ദിസ്? ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാര്യം അത് ഭയങ്കര ഫലപ്രദമാവുമെന്ന് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ഡിജിറ്റൽ ആക്സസിബിലിറ്റി എന്നുള്ളത് ഈ ഗവേണൻസ് റിഫോംസ് എന്നുള്ള രീതിക്കല്ല, നേരെ മറിച്ച് ഇതെല്ലാവർക്കും എത്തുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള രീതിക്ക് തന്നെ പരിശോധിക്കപ്പെടണമെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. കാര്യം നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ഈക്വൽ ജനാധിപത്യത്തിലുള്ള വ്യക്തികളുടെ രാഷ്ട്രീയ പങ്കാളിത്തത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോഴും ഇതൊരു തരത്തിലും ഇത്തരം രാഷ്ട്രീയ പങ്കാളിത്തം കിട്ടാത്ത ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി, ഒരു കൂട്ടം കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. അതൊരു ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ്. അവർ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന വോയിസോ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളോ അവരിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല. അത്തരത്തിൽ എത്താനായിട്ടുള്ള ഒരു പോളിസി മേക്കിംഗ് കൂടെയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവേണ്ടതെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അത് ഈക്വലി ഓരോ പാർട്ടിക്കും അതിനകത്ത് ഈക്വൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്, ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. കേവലം നമ്മൾക്ക് തരുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു രീതി മാത്രമല്ല, മറിച്ച് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ലിറ്റ് ഫെസ്റ്റുകൾക്കകത്ത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നു എന്നുള്ളത് ഗവൺമെൻറ് പരിശോധിക്കുവാനും അതിൻ്റെ ഒരു പ്രമേയത്തെ എടുക്കുവാനും കാര്യമായി എടുക്കുവാനും അവർ തയ്യാറാകണമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത്. താങ്ക് യു ഓൾ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അപ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒരു ടൂളാണ് എന്ന് ഡോക്ടർ മായ പ്രമോദ് പറഞ്ഞു. അവിടെ നിന്നും സിബിനിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ, സിബിൻ സ്റ്റുഡൻറ്റ് പൊളിറ്റിക്സിൽ വളരെ ആക്റ്റീവായി എൻഗേജ് ചെയ്യുന്നൊരു ആളാണ്. ഹൗ ഡു യു റെസ്പോണ്ട് ടു ദാറ്റ്? ആൻഡ് ഇത് മാർജിനലൈസ്ഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളുടെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇലക്ട്രൽ പൊളിറ്റിക്സിൽ ഇപ്പോഴും ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഉറപ്പുവരുത്താൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. എവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങേണ്ടത്? എന്താണ് സിബിൻ അതിനോട് പ്രതികരിക്കുന്നത്? എങ്ങനെ സിബിൻ എങ്ങനെയാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷനെ നോക്കിക്കാണുന്നത്? ഹലോ, കേൾക്കാലോ? ഞാൻ MG സർവകലാശാലയ്ക്കകത്തൊരു ഗവേഷകനാണ്. എൻ്റെ ഗവേഷക വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഭിന്നശേഷിക്കാരായ ആളുകളുടെ പങ്കാളിത്തം എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ടൈറ്റിലിൽ തന്നെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ജനാധിപത്യത്തിൽ ഭിന്നശേഷിക്കാരായ ആളുകളുടെ രാഷ്ട്രീയ പങ്കാളിത്തം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു ഭിന്നശേഷിക്കാരന് എങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയ പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും? ഈ ജനാധിപത്യം വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുമ്പോൾ
അതിനോട് കൃത്യമായി സ്റ്റാൻഡ് എടുക്കുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഈ നാടിനകത്ത് രാഷ്ട്രീയമുണ്ട്. അതൊരു കക്ഷി രാഷ്ട്രീയം ആവണമെന്നില്ല. ഞാൻ പറയണത് മനസ്സിലാവുണ്ടെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. രാഷ്ട്രീയം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. അത് ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കും ഉണ്ട്, ദളിതിനുണ്ട്, ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിനുണ്ട്, എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഉണ്ട്. അത് ചിലപ്പോൾ വിസിബിളായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട വിഷയം ഇലക്ട്രൽ ആണ്, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിലെ പങ്കാളിത്തം. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഭിന്നശേഷിക്കാരായ ആളുകൾ എവിടെയൊക്കെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പം എന്നോട് ചോദിച്ചത് ക്യാമ്പസ് പൊളിറ്റിക്സിൻ്റെ കാര്യമാണ്. ഇതിൽ ആദ്യമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, എല്ലാത്തിൻ്റെയും തുടക്കം നമ്മുടെ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്. അവിടുന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങളും നമ്മളെ ചേർത്ത് പിടിക്കലുകളും നമ്മളെ മുന്നിലേക്ക് നയിക്കാൻ കൈപിടിച്ചുയർത്താൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യങ്ങളും നമ്മുടെ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ, കോളേജുകളിൽ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 2016 പേഴ്സൺ വിത്ത് ഡിസേബിലിറ്റി ആക്ട് ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് സെക്ഷൻ 21 അത് പറയണത് ഇൻക്ലൂസീവായുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം വേണം. എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഇൻക്ലൂസീവായുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം വേണം. ഇൻക്ലൂഷൻ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് എന്താ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഒരു ക്യാമ്പസിനകത്ത് ഒരു സാധാരണ വിദ്യാർത്ഥി എങ്ങനെയാണോ പെരുമാറുന്നത്, ഒരു സാധാരണ വിദ്യാർത്ഥി എങ്ങനെയാണോ ആ ക്യാമ്പസിനകത്ത് അവൻ്റെ പഠനം നടത്തുന്നത്, അങ്ങനെ ഒരു മാർജിനലൈസ്ഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആളുകൾക്കും വിദ്യാഭ്യാസം നടത്താൻ പറ്റണം എന്നുള്ളതാണ് ആ നിയമം പറയുന്നത്. അത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനകത്ത് നടപ്പിലാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നടപ്പിലാവുന്നില്ല എന്ന് പറയേണ്ടി വരും. ഇനി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിലെ പങ്കാളിത്തത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഞാൻ കോളേജ് പൊളിറ്റിക്സിൻ്റെ ഒരു ലെവലിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാം. ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനകത്ത് പഞ്ചായത്ത് രാജ് നടപ്പിലാക്കി എന്താ കൊണ്ടുവന്നത്? 50% വനിതാ റിസർവേഷൻ. ഇത് നടപ്പിലാക്കിയ സമയത്ത് എന്ത് പറഞ്ഞു? വനിതകളെ കിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞു പല ആളുകളും പഞ്ചായത്ത് വണ്ടിയുടെയൊക്കെ പുറകിലെ സീറ്റിൽ നിന്ന് പഞ്ചായത്ത് ഭരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് കേരളത്തിൽ കാണുന്ന അവസ്ഥ എന്തിട്ടാ? അതാണോ? അതല്ല. അപ്പോൾ ഇത് ക്യാമ്പസുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്? ക്യാമ്പസുകളിലെ ഒരു പൊതുചിത്രം ഞാൻ പറയാം. കേരളത്തിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾക്കകത്ത് റിസർവേഷൻ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കകത്തെ ക്യാമ്പസ് യൂണിയൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ റിസർവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ വനിതാ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പുവരുത്തും. അത് സംസ്കൃത യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ശക്തമാണ്. സംസ്കൃത യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് യൂണിയനിലേക്ക് നടക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിനകത്ത് 50% വനിതാ റിസർവേഷനാണ്. അറിയുമെന്നറിയില്ല, 50% വനിതാ റിസർവേഷനാണ്. MG സർവകലാശാലയ്ക്കകത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ സെനറ്റ്, ഈ സിൻഡിക്കേറ്റ്, സ്റ്റുഡൻറ്റ് കൗൺസിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലൊക്കെ കൃത്യമായ SC ST വനിതാ സംവരണം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. മനസ്സിലായില്ലേ? പക്ഷെ ഇവിടെ എവിടെയും ഒരു ഭിന്നശേഷിക്കാരനായ ആളെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്ന ഒരു പങ്കാളിത്തം അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നില്ല. അതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ പൊതുസമൂഹത്തിനകത്ത് ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നൊരു മിഥ്യാധാരണയുണ്ട്. എന്താ? ഭിന്നശേഷിക്കാരനായ വിദ്യാർത്ഥികളെ, ഞാൻ വളരെ ഉത്തരവാദിത്വബോധത്തോടു കൂടി തന്നെ പറയാണ്, ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് സഹതാപമല്ല. ഞങ്ങൾക്ക് ആരും സഹതാപത്തിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഞങ്ങളെയും കൊണ്ട് പറ്റും. ഇപ്പം ഞാൻ MG സർവകലാശാലയ്ക്കകത്ത് സെനറ്റ് മെമ്പറാണ്. കേരളത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയുടെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി മെമ്പറാണ്. കേരളത്തിനകത്തെ ഏറ്റവും പ്രബലമായ ഗവേഷക സംഘടനയുടെ KRS എന്ന് പറയും, അറിയുന്ന ആളുകളുണ്ടോയെന്നൊക്കെ അറിയില്ല. KRS അതിൻ്റെ സംസ്ഥാന കൺവീനറാണ്. എന്നെ ഇതിലേക്കൊന്നും പരിഗണിച്ചത് ഭിന്നശേഷിക്കാരനായതുകൊണ്ടല്ല കേട്ടോ. അഭിമാനത്തോടുകൂടി പറയുകയാണ്, എന്നെ ഇതിലേക്കൊന്നും പരിഗണിച്ചത് ഒരു ഭിന്നശേഷിക്കാരനായതുകൊണ്ടല്ല. പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ തുടക്കമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഞാൻ പഠിക്കാനായി ആദ്യം ക്യാമ്പസിലേക്ക് വന്ന ഘട്ടത്തിൽ പൊതുസമൂഹത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ മടിച്ച എന്നെ, ആളുകളോട് സംവദിക്കാൻ മടിച്ച എന്നെ കൈപിടിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ ഉത്തരവാദിത്വം കാണിച്ചത് കേരളത്തിനകത്ത് വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയാണ്. അതാണ് ക്യാമ്പസുകൾക്കകത്ത് വേണ്ടത്. നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരാൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ
പിന്നോട്ടടി നേരിടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, മാറി നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പൊതുസമൂഹത്തിലേക്ക് വരാൻ മടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവന് കടന്നു വരാനുള്ള വഴി ഒരുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ആ വഴി ഒരുക്കി അവൻ മുന്നോട്ട് കടന്നു വന്നാൽ ഒരുപക്ഷെ മറ്റേതാൾ പോകുന്നതിനും അപ്പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ള കരുത്ത് ചിലപ്പോൾ അവനുണ്ടാവും. അതാണ് ഈ കേരളത്തിനകത്ത് വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയത്തിനകത്ത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം. ഒരു 1-2 ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. കോട്ടയം ജില്ലയ്ക്കകത്ത് നാട്ടകം ഗവൺമെൻറ് കോളേജ് ഉണ്ട്. നാട്ടകം ഗവൺമെൻറ് കോളേജ്. ആ കോളേജിനകത്തൊരു ചെയർമാനുണ്ട്, കാർത്തിക് എന്നാണ് ആ കുട്ടിയുടെ പേര്. കാർത്തിക് 2023-24 തെരഞ്ഞെടുപ്പിനകത്ത് ആ ക്യാമ്പസിനകത്ത് മാഗസീൻ എഡിറ്ററായിട്ടാണ് മത്സരിച്ചത്. മാഗസീൻ എഡിറ്ററായിട്ട് മത്സരിക്കുമ്പോൾ ആ കുട്ടി ഫുൾ വീൽ ചെയറിലാണ് സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആ കുട്ടി ആ ക്യാമ്പസിനകത്ത് മത്സരിച്ചു. പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു രാഷ്ട്രീയ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയാണ് മത്സരിപ്പിക്കുന്നത്. മത്സരിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള ചർച്ച ക്യാമ്പസിനകത്ത് വന്നു. ഇവന് ഈ പണിയെടുക്കാൻ പറ്റുമോ, ഇവനെ കൊണ്ട് ഈ മാഗസീനൊക്കെ ഇറക്കാൻ പറ്റുമോ, ഈ 4-5 നിലയുള്ള ക്യാമ്പസ് ഇവന് എല്ലാ ക്ലാസ് റൂമുകളിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്തും എന്നുള്ള ചർച്ച വന്നു. മറ്റൊരു വിഭാഗത്തിൻ്റെ ചർച്ച, അയ്യോ പാവം അവനൊരു വോട്ട് കൊടുത്തേക്കാം എന്നുള്ള ചർച്ച വന്നു. അങ്ങനെ പല ചർച്ചകളും നടന്നു. എന്തോ ആവട്ടെ, ആ വിദ്യാർത്ഥികളെ മാഗസീൻ എഡിറ്ററായിട്ട് ജയിച്ചു. 3 വർഷമായിട്ട് ക്യാമ്പസിൽ ഇറങ്ങാതിരുന്ന മാഗസീൻ, കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ യൂണിയനൊന്നും ഇറക്കാൻ തയ്യാറാവാതിരുന്ന മാഗസീൻ കാർത്തികിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ആ ക്യാമ്പസിനകത്ത് ഇറക്കി. അത് MG യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കകത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ മാഗസീനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. പിറ്റത്തെ വർഷം 2024-25 കാലത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനകത്ത് അതേ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടന അതേ മാഗസീൻ എഡിറ്ററായിട്ട് മത്സരിപ്പിച്ച കാർത്തികിനെ ചെയർമാനാക്കി മത്സരിപ്പിച്ചു. പിന്നെ അവനെ ചെയർമാനാക്കിയത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭിന്നശേഷിക്കാരനായതുകൊണ്ടാണോ? അല്ല, അവൻ ആ ക്യാമ്പസിനകത്ത് ഒരു പൊതുവിദ്യാർത്ഥി ചെയ്യാത്ത പണി അവൻ ചെയ്തു. ആ ക്യാമ്പസിനകത്ത് മുൻകാലങ്ങളിൽ വിജയിച്ചു വന്ന ഒരു കുഴപ്പവുമില്ലെന്ന് പൊതുസമൂഹം പറയുന്ന ആളുകൾ ചെയ്യാത്ത പണി വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ചെയ്തു. ചെയർമാനായിട്ട് മത്സരിച്ചപ്പോൾ ക്യാമ്പസ് കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് അയാൾ ജയിച്ചത്. അതാണ് കേരളത്തിലെ ക്യാമ്പസുകളുടെ അവസ്ഥ. തൃശ്ശൂർ ഒരു കേരളോർമ്മ ക്യാമ്പസ് ഉണ്ട്. കേരളോർമ്മ ക്യാമ്പസിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയമൊക്കെ നമുക്കറിയാം. കേരളോർമ്മ ക്യാമ്പസിനെ കിടുകിടാ വിറപ്പിച്ച ഒരാളുണ്ട്, ശ്രീകുട്ടൻ എന്നയാളുടെ പേര്. വാർത്ത കണ്ടിട്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം. ശ്രീകുട്ടൻ എന്നയാളുടെ പേര്. ശ്രീകുട്ടൻ എങ്ങനെയാണ് അവിടെ അത്ര വോട്ട് പിടിച്ചത്? ഭിന്നശേഷിക്കാരനായതുകൊണ്ടാണോ? ആണോ? ഒന്നല്ലട്ടാ, അവന് പണി അറിയാം, അടിപൊളിയായിട്ട് അറിയാം, വിദ്യാർത്ഥികളെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അറിയാം, സംസാരിക്കാൻ അറിയാം, പാട്ട് പാടാൻ അറിയാം, രാഷ്ട്രീയം പറയാൻ അറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ പൊതുസമൂഹം എന്താ പറയണേ? അത് സഹതാപതരംഗം എന്ന് പറയണത്. സഹതാപതരംഗമാണെങ്കിൽ ശ്രീകുട്ടൻ അവിടെ അത്ര വോട്ട് പിടിച്ച അതേ സമയത്ത് തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഗവൺമെൻറ് കോളേജ് കുട്ടനല്ലൂരുണ്ട്. ആ ക്യാമ്പസിനകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥി സംഘടന മത്സരിച്ച മുഴുവൻ സീറ്റിൽ അവർ ജയിച്ചു. ഒരു സീറ്റിൽ മാത്രം തോറ്റു. ഒറ്റ സീറ്റിലത് തോറ്റുള്ളൂ. സെക്കൻഡ് ഡി സി റെപ്പിലേക്ക് അവർ മത്സരിപ്പിച്ചത് ഒരു ഭിന്നശേഷിക്കാരനായ വിദ്യാർത്ഥി. അയാൾ തോറ്റു, ബാക്കി എല്ലാവരും ജയിച്ചു. അപ്പം അങ്ങനെ സഹതാപതരം കടിക്കുമെങ്കിൽ അയാൾ അവിടെ ജയിക്കണ്ടേ? അയാൾ തോറ്റുപോയി. 100 കണക്കിന് ഉദാഹരണങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇതിനെ ഈ പറയുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഇതിനെങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അതിൽ ഇവരെല്ലാവരും പറഞ്ഞു വെച്ച പോയിന്റിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ എത്തണ്ടേ. നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ, 4 ദിവസമായിട്ട് ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഈ പരിപാടിയുടെ ഏറ്റവും കാമ്പുള്ള ചർച്ചയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ഏറ്റവും കാമ്പുള്ള ചർച്ച. ഈ ചർച്ച നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനകത്ത് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നാൽ മാത്രമേ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ നാടിനകത്ത് നമുക്ക് നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റൂ. ഒരു സംശയവും വേണ്ട. ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക്, അധികാരം കൈയാളുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് ഈ പറയുന്ന ഭിന്നശേഷിക്കാരായ ആളുകളുടെ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പുവരുത്തിയാൽ മാത്രമേ ഈ സമൂഹത്തെ ഈ പറയുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറ്റി പ്രാപിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റൂ. എന്താ പറയുന്നത്? ഒരു ഭിന്നശേഷിക്കാരൻ നീ ലോട്ടറി വിറ്റാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് ഞാൻ 4% സംവരണം തരുന്നുണ്ട്, നീ ഈ പറയുന്ന കളക്ടറേറ്റിൻ്റെ അടിയിലെ നിലയിൽ റൂമിലിരുന്ന് പണിയെടുത്താൽ മതി. ഇതാണ് ഇവനോട് പറയണേ.
ഞങ്ങൾ പറയുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഭരിക്കാൻ പറ്റും. പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ധാരണ എന്താ? ഇപ്പം ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നൊരു വാർത്ത ലിൻഡോ ജോസഫ് MLA ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ബന്ധപ്പെട്ട് വന്ന വിഷയം എന്തിട്ടാ? പൊതുസമൂഹത്തിനകത്ത് പറയാണ്, ഈ വികലാംഗനൊക്കെ ജയിപ്പിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം? ഇവനെ കൊണ്ട് പണിയെടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇത് പൊതുസമൂഹത്തിലേക്ക് അടിച്ചു വിടുക. പൊതുസമൂഹത്തോട് പറഞ്ഞു വയ്ക്കുകയാണ്, ഇവനൊരു പണി ഞങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇവന് ഞങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചേക്കുന്ന പണി, ആ പണി അവനെടുത്താൽ മതി, അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്കുള്ള ഒരു പണിയെടുക്കാൻ വരണ്ട എന്ന് പറയുക. ഇതിനെ പൊളിച്ച് കളയണമെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, ഈ പറയുന്ന എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും നമ്മുടെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ, ഭിന്നശേഷിക്കാരായ ആളുകളുടെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഉറപ്പുവരുത്തണം. ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ പഠനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടൊക്കെ എത്തുന്നൊരു സാധനം പോളിസി മേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനകത്തും കേരളത്തിനകത്തും നടപ്പിലാക്കണം എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ്. പോളിസി മേക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? റിസർവേഷൻ എങ്ങനെ നിലനിൽക്കുന്നത്? നിനക്ക് പഠിക്കാൻ പോകണോ? നിനക്ക് 4% റിസർവേഷൻ ഉണ്ട്, പഠിച്ചോ. നിനക്ക് ജോലിക്ക് പോകണോ? 4% റിസർവേഷൻ ഉണ്ട്, നീ ജോലിക്ക് വെക്കോ. അല്ല, എനിക്ക് ഈ പറയുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് വരണം. അത് നിനക്ക് പറ്റണ പണിയല്ല, അവിടെ നിനക്ക് ഒരു റിസർവേഷനും ഇല്ല എന്നാ പറയുന്നത്. ഞാൻ എൻ്റെ പഠനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം. ഒരു പൈലറ്റ് സ്റ്റഡി ഞാൻ നടത്തിയത് കേരളത്തിനകത്തെ പഞ്ചായത്തുകളിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വിജയിച്ചു വന്ന ഭിന്നശേഷിക്കാരായ ആളുകളെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ആ പഠനം നടത്തിയത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ഇവരുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കും, ആ വാർഡിലെ മറ്റാളുകളുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് മുട്ടിന് താഴേക്ക് കാലില്ല, ഒരു കാലുള്ളോ, വടിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നടക്കണത്. അപ്പോൾ ഇയാൾ മെമ്പറായിട്ട് ജയിച്ചു. അപ്പോൾ സാധാരണ മെമ്പർമാർ നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന വാർഡ് തല യോഗങ്ങളിൽ അറിയിപ്പ് കൊടുക്കുക, ഒന്നെങ്കിൽ ഈ കുടുംബശ്രീയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അംഗൻവാടി ടീച്ചർമാരായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടൊക്കെയാണ്. ഇദ്ദേഹം ചെയ്യണ പണി, ഇദ്ദേഹം എല്ലാ വീടും കയറും. ഇദ്ദേഹത്തിനൊരു കാലില്ല, ഇത് എല്ലാ വീടും കയറും. ഞാൻ ചോദിച്ചു, എന്ത് നിങ്ങളിങ്ങനെ ചെയ്യണേ? അപ്പോൾ അയാളതിന് പറഞ്ഞ മറുപടി, എനിക്ക് ഒരു കാലില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നാളെ ഞാൻ ഈ പണിയെടുക്കാൻ യോഗ്യനല്ലെന്ന് ഇവിടെ ഒരുത്തനും പറയാൻ പാടില്ല. എനിക്ക് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഈ പണിയെടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കാരണം 1, 2, 3 വട്ടം അയാൾ അവിടെ ജയിക്കുക. നമ്മളെ ഈ രാജ്യത്തിനകത്തെ നാടിനകത്തെ കഴിവുള്ള ഭിന്നശേഷി ഇല്ലെന്ന് പറയുന്ന ആളുകളോട് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ ജയിക്കുക, പൊതുസമൂഹം അയാളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. അപ്പം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അർത്ഥം എന്തിട്ടാ? അപ്പോൾ സമയത്തിൻ്റെ പരിമിതി ഉണ്ട്, അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ളത്, ഇപ്പം നമ്മളെല്ലാ ചർച്ചയിലും പറയണ കാര്യം, ഇത് കേൾക്കേണ്ടത് ഭിന്നശേഷിക്കാരായ ആൾക്കാരല്ല കേട്ടാ. അടുത്ത വട്ടം ഇത്തരം ചർച്ചകൾ നടക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരുത്തേണ്ടത് കേരളത്തിനകത്ത് പ്രധാന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ ആളുകളെ, കേരളത്തിനകത്ത് മന്ത്രിമാരെ, ഈ പറയുന്ന വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയുടെ ഭാരവാഹികളെ, അവരൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിരുത്തി നിങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവണം. അവരുടെ അഭിപ്രായം കൂടെ പൊതുസമൂഹം കേൾക്കാൻ തയ്യാറാവണം. ഓക്കെ, നന്ദി. പ്രധാനപ്പെട്ട പാർട്ടികൾ ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളുടെ രാഷ്ട്രീയ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിൽ, ഇലക്ട്രൽ പൊളിറ്റിക്സിൽ അവരുടെ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിലുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം എടുക്കണമെന്ന് കൂടി പറഞ്ഞാണ് സിബിൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് റൈസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, റൈസ് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ കണ്ടിട്ടുള്ള സമരങ്ങളിലൊക്കെ, CAA പ്രൊട്ടസ്റ്റുകളിലൊക്കെ വളരെ ആക്റ്റീവായി പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ആൾ കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് റൈസിന് ഈ വിഷയത്തിൽ സംസാരിക്കാനുള്ളത്? ജനാധിപത്യത്തിൽ ഡിസേബിൾഡ് വ്യക്തികളുടെ പങ്കാളിത്തം എന്ന് പറയുന്നൊരു വിഷയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പലരും പല രീതിയിൽ അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുകയും പങ്കുവെക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പലപ്പോഴും ജനാധിപത്യത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്പേസുള്ള ഒരു ഇടമായിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ആളുകളെ പറഞ്ഞ് പറ്റിക്കാറ് എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളൊരു സാധനം. ഈ എല്ലാവരും എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു കോമയിലിട്ടിട്ട് തന്നെ കാണേണ്ടത് തന്നെയാണ്. ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ പുറത്ത് നിർത്തുന്ന ഒരുപാട് മനുഷ്യർ, അതിൻ്റെ അരികിൽ നിർത്തുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ, ഒരുപാട് കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ നമ്മളുടെ നാട്ടിലുണ്ട് എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യത്തെ മറന്നുകൊണ്ട് നമ്മളിതെല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണെന്നും പിന്നെ എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണെന്നുള്ള ഈ വലിയ മണ്ടത്തരങ്ങൾ പറയരുത് എന്നുള്ളതാണ്.
പലപ്പോഴും ഡിസേബിൾഡ് മനുഷ്യരെ ജനാധിപത്യം എപ്പോഴും പരിഗണിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ബെനിഫിഷ്യറീസ് ആയിട്ട് മാത്രമാണ്. അതിൻ്റെ സേവന ക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെ ഔദാര്യ പദ്ധതികളുടെയൊക്കെ ഗുണഭോക്താക്കളായിട്ടാണ് പലപ്പോഴും ജനാധിപത്യം ഡിസേബിൾഡ് മനുഷ്യരെ പരിഗണിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തീരുമാനം എടുക്കുന്ന സമിതികളിലെ ആവശ്യത്തിനുള്ള പ്രാതിനിധ്യം ഉണ്ടാവാറുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. ആവശ്യത്തിന് പോയിട്ട് അത്യാവശ്യത്തിന് പോലും അത്തരം പ്രാതിനിധ്യങ്ങൾ ഡിസേബിൾഡ് മനുഷ്യർക്ക് ഉണ്ടാവാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹാർഡ് റിയാലിറ്റി. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ക്ഷേമ പെൻഷൻ വർധനവിലൊക്കെ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നതും അതൊരു വലിയ ഡിസേബിൾഡ് ഫ്രണ്ട്ലി അല്ലെങ്കിൽ ഡിസേബിൾഡ് സമൂഹത്തോടുള്ള ഔദാര്യമായിട്ടൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അവരോടുള്ള ഒരു നീതിയായിട്ടാണ് നമ്മളതിനെ ചിത്രീകരിക്കാം, അവരോടുള്ളൊരു വലിയ പദ്ധതിയൊക്കെ ആയിട്ട്. പക്ഷേ ഇത്തരം തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടുന്ന ഇടങ്ങളിൽ ഡിസേബിൾഡ് മനുഷ്യരുടെ പ്രാതിനിധ്യമില്ലാത്തതിനാൽ സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള വലിയ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മളെപ്പോഴും ഈ ജനാധിപത്യവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് പറയുമ്പോഴേ ഈ വോട്ടിംഗ് ഇലക്ട്രൽ പൊളിറ്റിക്സിൽ വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയാം. ഡിസേബിൾഡ് മനുഷ്യർക്ക് വന്ന് വോട്ട് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള രീതിയിൽ പോളിംഗ് ബൂത്തുകൾ സജ്ജീകരിക്കുന്നു. അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴും നേരത്തെ പറയുന്ന ഈ നമ്മളൊരു വൺ സൈഡ് മാത്രമായിട്ട് ആയി മാറുന്നു, ബെനിഫിഷ്യറീസ് മാത്രമായിട്ട് മാറുന്നു. ഈ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടുന്ന സമിതികളിൽ അത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ മുതൽ ലോക്കൽ ബോഡി മുതൽ പാർലമെൻറ്റ് വരെയുള്ള ഒരിടങ്ങളിലും ഡിസേബിൾഡ് പ്രാതിനിധ്യം വേണ്ട രീതിയിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും സ്ത്രീ സംവരണത്തെക്കുറിച്ചും കമ്മ്യൂണിറ്റി സംവരണത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ പറയാറുണ്ട്. ശരിക്കും ഡിസേബിൾഡ് സംവരണത്തെക്കുറിച്ച് ഇത്തരം ഇടങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പൊളിറ്റിക്കൽ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഭരണമേഖലയിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും ഡിസേബിൾഡ് സംവരണത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മളൊരിക്കലും സംസാരിക്കാറില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇതാണ് ഇതിലേറ്റവും അപകടം പിടിച്ച ഒരു സാധനം എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് മാറി തുടങ്ങുക എന്നുള്ള നമ്മളിങ്ങനെ ക്ഷേമ പദ്ധതികളോ നീതിയെ ബൈപ്പാസ് ചെയ്യുന്ന മറ്റ് കാരുണ്യ ബെലവലൻസ് പോലുള്ള സാധനങ്ങളിലോ അല്ല ഡിസേബിൾഡ് മനുഷ്യരുടെ ജനാധിപത്യ പ്രാതിനിധ്യം എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക. ലോക്കൽ ബോഡി മുതൽ പാർലമെൻറ്റ് തലം വരെയുള്ള ഇടങ്ങളിൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ പോളിസി മേക്കിങ്ങിലടക്കം നമ്മൾ ഡിസേബിൾഡ് പ്രാതിനിധ്യത്തെ ആവശ്യപ്പെടുക, അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സാധനം. ചെറിയ ചെറിയ ഉദാഹരണങ്ങൾ വ്യക്തി കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മളില്ല എന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു വ്യക്തിയെ എന്ന നിലയിലെടുക്കുന്ന 100% വരുന്ന പ്രയത്നത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇത്തരം ഒരു നിലക്കും തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ നമ്മുടെ വോയിസ് ഉയർന്നു വരുന്നൊരു സമയമുണ്ടല്ലോ. നമ്മളെ കേൾക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന രീതിയിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട വ്യക്തികളുടെ തീരുമാനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു പ്ലേസ്മെൻറ്റുകൾ ഡിസേബിൾഡ് സമൂഹത്തിൽ മൊത്തത്തിൽ ഇതുണ്ട് എന്ന ധാരണ സൃഷ്ടിക്കാൻ നിലവിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളതിനെയും ജാഗരൂകമായിട്ട് തന്നെ നേരിടേണ്ടതുണ്ട്. അത് വ്യക്തി കേന്ദ്രീകൃതമാണ്. ഞാൻ പറയുന്നത് അതൊരിക്കലും കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ കോട്ടയിലുള്ളതല്ല. അപ്പോൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന സമയപരിമിതിയുണ്ട്. ഞാനിങ്ങനെ ഒരുപാട് നീട്ടി പറയുന്നില്ല, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇനിയും പറയാനുണ്ട്. പ്രാതിനിധ്യമാണ് ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അവസാനത്തെയും കാര്യം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് മാറ്റങ്ങൾ സാധ്യമാവുക എന്നുള്ളതാണ്. ഒരിക്കലും ബെനിഫിഷ്യറീസായിട്ട് മാത്രം ഡിസേബിൾഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ ഒതുക്കി നിർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത്തരം ചർച്ചകൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് വെറുതെ ഇങ്ങനെ വാക്കുകൾ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഒരു വ്യായാമം മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ മാറുക മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ്. ചർച്ചകൾ തുടരട്ടെ. കൂടുതൽ നമുക്ക് വരും സമയങ്ങളിൽ പറയാം. താങ്ക് യു.
So we talked about representation in the parliament, in the campus politics, the importance of using education as a tool. So from school level itself, how we see politics, then coming to the campus politics, and all these things we have talked about, and the reservation also. So Kiran, coming from an Adivasi community, a trans man and a disabled person, and being very active in the politics, electoral politics also. And I have also read that you have been trying to bring more disabled people to the political forefront. So how do you reflect to this, all these things? Thank you. Take to other mic and translation to Malayalam. Thank you so much again, and good morning to all. So my name is Kiran Naik. So today we are speaking political issues. Very happy. Is the problem is looking all political parties and local government society. Is the disability person is all voters only. No chance. He is the all PWDs only voters. You need ramp, you need wheelchair, you need toilets, you need what you want. So is the voting timing also carrying and go to and vote. രാഷ്ട്രീയ പങ്കാളിത്തത്തെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു വിഷയമാണ്. പലപ്പോഴും ഡിസേബിലിറ്റി രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറൽ ഫെസിലിറ്റീസ് ഒരുക്കുന്നതിലേക്ക് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ആ രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ച്, ഡിസേബിൾഡ് വ്യക്തികളുടെ രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പറയാറുള്ളത്. And we are looking to all this type of problems. But my side, we are decision, our people, our only one district, we are starting election campaign, giving to political parties also some reservation, we are fight, but not giving. All parties we are giving to letters, give to reservation to all people. എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കും റിസർവേഷൻ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ലെറ്ററുകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. So then not giving to any PWD people in participant politically, not giving to participation. പക്ഷെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇതുവരെയും ഉറപ്പുവരുത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇതുവരെ നമ്മൾ നിരന്തരമായി ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ടില്ല. So only one we are done to Gram Panchayati election independent, don't no need political parties not giving no. So we are independent start to win Gram Panchayati level in PWD people, we are start nominations. പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടികൾ അത് ഉറപ്പുവരുത്താത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ലെവലുകളിൽ നമ്മൾ സ്വയം പൊളിറ്റിക്സിലേക്ക്, ഇലക്ട്രൽ പൊളിറ്റിക്സിലേക്ക് നമ്മൾ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇലക്ട്രൽ പൊളിറ്റിക്സിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ലെവലിൽ നിന്നും. So we are start to 5 peoples, we are nominated, but voting also not giving, only one person, 75% disability, is the SC person, he is win to majority votes. 5 പേര് 5 member PWDs, but only one person is the win, 4 people is not giving to votes other society. 5 പേരായിരുന്നു ഇലക്ഷനിൽ മത്സരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഒരാൾ വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ജയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 1 person, one with 75% person with 75% disability. 75% ഡിസേബിൾഡ് ആയിരുന്ന വ്യക്തി വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ആ ഇലക്ഷനിൽ വിജയിച്ചു. So majority votes. So we are campaign, we are disability, but our mind not a disability. We are service to go all Gram Panchayat levels. We are camping again PWD peoples giving to votes. We are requesting and all media campaign and local service
but we not giving to any money, and surely we are win to only one person is the majority votes. Upper caste, this is the SC fellow, that upper caste opposite people, we are winning and showing to all Karnataka level we are supporting PWD people's participation more than important, and वो एक साथ में हम दिखाले हम एक है. So हिंदी is okay. So हम PWD people के लिए एक 5 लोग अभी इलेक्शन में आए, बट वो 5 लोग नहीं विन हुए, एक ही लोग विन हुए. वो लोग मेजॉरिटी में है, वो अपर कास्ट पीपल है, बट हम ऐसी डिजेबिलिटी पीपल को मेजॉरिटी वोट आके हम विन हुए. तो हम फुल कर्नाटक हम दिया मीडिया कैंपेन दूसरा के हम बोलिया डिजेबिलिटी पीपल आल्सो पार्टिसिपेशन मोर देन इम्पॉर्टेंट, यू गिविंग फर्स्ट टू रिजर्वेशन ऑल पॉलिटिकल पार्टीज. हम वो पार्टीज के हम थ्रू मीडिया हम कैंपेन किया. तो ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾക്കിടയിലും മാർജിനൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ആശയത്തിൽ നിന്നാണ് കിരൺ ഇപ്പോൾ സംസാരിച്ചത്. ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പർ കാസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ലൈക്ക് not voting upper caste, only PWD we are showing, no, it's a win in SC disability, so that is the great news. സോ SC കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് അവിടെ വിജയിച്ചത്. സോ അതാണ് അതിലേറ്റവും പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന വാർത്ത. അതായത് അപ്പർ കാസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്നല്ല, SC കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്ന്, മാർജിനലൈസ്ഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഡിസേബിൾഡ് വ്യക്തി വിജയിച്ചു വരുമ്പോൾ അതാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യമായി കാണുന്നത്. This is sample, we are Hindi is okay. I mean, I'm not able to because of this voice. No, it's echoing. Okay. So then we are all political party south areas we are giving to our demands, giving to reservation, we are participation. But sometime, anytime all political parties, my brother and sister also tell sympathy. We don't know sympathy, giving to one time opportunity, pass or fail, we are win or downfall, but we are fight. But who is not giving these issues? Only election commissioner giving to not a accessibility issues. Then take also PWD person and trans and Dalit community where, and today we are not giving to right time in opportunity, no political parties. Why not questioning? ഇവിടെ നമ്മൾ മുന്നേ സംസാരിച്ചതുപോലെ സിമ്പതിയിൽ ഊന്നിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത്. And today is policy level is a reservation policy. All parties you have own bylaws. All parties you have own bylaws. എല്ലാ പാർട്ടീസിനും inside the bylaw is caste. Today is political only going on in the caste. Caste is the main important. This is the going on. But is a woman and caste and today going to things giving to the background in the caste. But today PWD people and trans people not come out in print, not giving to correct reservation, correct decision is the political parties. എല്ലാ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസിനും അവരുടേതായിട്ടുള്ള ബൈലോസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളും ട്രാൻസ് ബൈനറിയിൽ നിന്നുള്ള വ്യക്തികൾക്കും അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസിലേക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അവിടെ വരുന്നില്ല. So today we are all state and all we are speaking to India level, all political parties first giving to equal reservation is the political parties. Is the Gram Panchayati, Taluk Panchayat or Mandal Panchayat or district level or anyone giving to your very clear. We are having 2016 Act in accessibility, other livelihood is the going on. But where in political participation, who is giving good platform?
ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ മറ്റ് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോഴും ഈക്വലായിട്ടുള്ള റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഉറപ്പുവരുത്താൻ കഴിയുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആരാണ് this is correct time? No, we are asking, but you decide you are within the bylaw and you decide, and we are need to in political participation. ആരാണ് ഈ ബൈലോകൾ തീരുമാനിക്കുന്നത്? ആരാണ് ഈ റെപ്രസെൻറ്റേഷനെ ഉറപ്പുവരുത്താൻ? No. So you have all own decision makers is there, but PWD people and cure community not main platform, not giving to main platforms. ബൈലോകൾ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിലേക്ക് ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളോ ട്രാൻസ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളോ ആ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിലേക്ക്, അതായത് ഈ ബൈലോകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. So today please giving to in locally. So type of disability in 21 disability, don't look only pension and this one you take, that is not we are expect. We are fight with you. We are same responsibility person in the society. We are in politically we are come out today. Our so many disability peoples in Karnataka, AP, Telangana, so many peoples in come out come and we are participation. So you also in where you disability people, where you strong and you go to independent or you are not voting is important. Then same time participation more than important. You our unity is the more important. You participate and you nominate and you what you want. We are asking for in with the all education level, education political level, we are need this one. എഡ്യൂക്കേഷൻ ലെവൽ മുതൽ നമ്മൾ ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ യൂണിഫൈഡ് ആയിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് നേടേണ്ട റൈറ്റാണ്. And giving to main opportunity more than important. So sometimes he is not giving to opportunity, but we are credit. പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് തരുന്നില്ല, പക്ഷേ ആ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നമ്മൾ ചോദിച്ച് വാങ്ങേണ്ടതുണ്ട്. അത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ചോദിച്ച് വാങ്ങേണ്ട, നമ്മുടെ അവകാശങ്ങൾ നമ്മൾ ചോദിച്ച് വാങ്ങേണ്ടതുണ്ട്. All for education level, in student level or women's reservation or political reservation, he is there in reservation, but not we are not included. No, so that wise we are asking, that is our responsibility. റിസർവേഷനും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉള്ളപ്പോഴും നമുക്ക് അതിലേക്ക് റിസർവേഷൻ കിട്ടുന്നില്ല. അത് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടത് നമ്മളുടെ തന്നെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. ആ അവകാശങ്ങൾ നമ്മൾ ചോദിച്ച് വാങ്ങുക തന്നെ വേണം. So that is important. So and very good. This is Kerala festival. We are speaking about in disability political issues. So and so no time, don't waste our times. We are waiting above. We are where you participation. You start in Gram Panchayat or ward members or anything. You put yes, coming giving to reservation policy level is there, but is we are decide, we are compulsory in the participant politically. We are speak, we are our rights is there. So all people and PWD peoples, we are fight and future also we are participation more than important. And thank you. റിസർവേഷനും കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ ഉള്ളപ്പോഴും അത് നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടത് നമ്മൾ പോരാടി നേടേണ്ടതുണ്ട്. ഇവിടെ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഡിസേബിൾഡ് പൊളിറ്റിക്സിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ യൂണിഫൈഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് റിസർവേഷനും കാര്യങ്ങളുമുള്ള നമ്മുടെ അവകാശങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അത് പോരാടി നമ്മൾ നേടിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യകതയും കൂടിയാണ് കിരൺ സംസാരിച്ച് നിർത്തുന്നത്. Sorry, I'm not able to hear properly also, this echoing. Yeah. So thank you so much, Kiran. ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഡിസേബിലിറ്റി വ്യക്തികളുടെ പ്രാതിനിധ്യം ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ മാർജിനലൈസ്ഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസിൽ നിന്ന് വരുന്ന പല മാർജിനലൈസേഷൻ, ഡബിൾ ഡിസ്ക്രിമിനേഷനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഡോക്ടർ മായ പ്രമോദ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ പല ജെൻഡറിലായാലും
കാസ്റ്റിലായാലും റിലീജിയനിലായാലും ഒക്കെ പല തരത്തിലുള്ള ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻസ് അനുഭവിക്കുന്ന ഡിസേബിൾഡ് വ്യക്തികളെ കൂടി വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ്, ഇപ്പോൾ കിരൺ സംസാരിച്ചതുപോലെ ട്രാൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസേബിൾഡ് വ്യക്തികൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഉറപ്പുവരുത്തുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് പോളിസി ലെവലിലും ഈ മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്നത്. പേപ്പറിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റിസർവേഷനുകൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് ഈ വ്യക്തികളെ മുന്നിലേക്ക് വരാനും നമ്മളുടെ അവകാശങ്ങൾ നമ്മൾ തന്നെ ചോദിച്ചു വാങ്ങേണ്ടതായിട്ടും ഉണ്ട്. സോ ഈ ഒരു വിഷയം ഓപ്പൺ ഡിസ്കഷനിലേക്ക് വെക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള, സ്പീക്കേഴ്സിനോട് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുള്ള അവസരമാണ്. എൻ്റെ പേര് മെഹബൂബ്. ഞാൻ തണലിൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷനാണ്. എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ നിങ്ങളുടെ വേർഡ്സ് എല്ലാം എക്കോർഡാണ്, പബ്ലിക്കിന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സംസാരിച്ചത് ഡെമോക്രസി ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് ബെനിഫിഷ്യറീസ് ആയാൽ മാത്രം പോരാ എന്നുള്ള ആ സബ്ജക്റ്റ് വളരെ ഈക്കോർഡാണ്. അപ്പോൾ അത് ഈ KDFിൻ്റെ ഒരു ആക്ഷൻ പ്ലാനായിട്ട് മാറട്ടെ എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അതിന് നിങ്ങളോടായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു റിക്വസ്റ്റ്, ഇതിൻ്റെ ക്ലോസിങ് സ്റ്റേജിൽ നമ്മുടെ ഇതിൽ നിന്ന് ഡോക്ടർ മായ പ്രമോദും റേസൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവിടെയും നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് റേസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഇവിടെ ഈ ബാക്കിൽ ഒരു ലിസ്ണിംഗ് ഫോറം ഉണ്ട്. അതിൽ ഇന്നലെ രാത്രിയത്തെ ഡിസ്കഷൻ ഇത് തന്നെയായിരുന്നു. അവിടെയും ക്ലോസ് ഔട്ട് ചെയ്തത് ഇത് റേസ് ചെയ്യുക, എല്ലാ സ്റ്റേജിലും ഇത് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഫൈനൽ റിക്വസ്റ്റ്, ഇന്നത്തെ ക്ലോസിങ് സ്റ്റേജിൽ ഇത് റേസ് മുമ്പോട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് ഈ KDFിൻ്റെ ഒരു ആക്ഷൻ പ്ലാനായിട്ട് ഇത് മുമ്പോട്ട് വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിഷ് യു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു. ജുനൈദ്, ഞാൻ പോണ്ടിച്ചേരി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഒരു PhD സ്കോളറാണ്. എൻ്റെ ചോദ്യം സിബിനോടാണ്. ചോദ്യമല്ല, ഒരു അബ്സ്ട്രാക്റ്റാണ്. അതായത് നമ്മൾ ഡിസേബിൾഡ് വ്യക്തികളുടെ രാഷ്ട്രീയ പങ്കാളിത്തവും അതേപോലെ തന്നെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പങ്കാളിത്തവും പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ പേഴ്സണലി വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കല്ല പ്രശ്നം, അവരുടെ ഐഡിയോളജിക്കാണ്. അതായത് അവരുടെ ഐഡിയോളജികൾ കൂടുതലായിട്ടും നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുവരുന്നത് ഇന്ത്യയിലായാലും കേരളത്തിലായാലും ഭൂരിഭാഗം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും അവരുന്നയിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയം പലപ്പോഴും മതാടിസ്ഥാനത്തിലോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ എന്താണോ ആ സ്ട്രക്ചറിനെ എങ്ങനെയാണോ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താതെ ആ സോഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തെ, സാമൂഹിക ഘടനയെ മാറ്റങ്ങൾക്ക് ചേഞ്ചസിന് താല്പര്യമില്ലാതെ പാട്രിയാർക്കലായിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ സവർണ ഭൂരിഭാഗ പക്ഷമായി സംസാരിച്ചുകൊണ്ടും മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സമൂഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെക്കിടയിൽ നിൽക്കുന്ന, സാമൂഹികമായി ഒറ്റപ്പെടൽ സംഭവിക്കുന്ന, സാമൂഹികമായി ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ്, സമൂഹത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ കാരണം അനുഭവിക്കുന്ന ഡിസേബിളിനെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഐഡിയോളജിക്കൽ പരമായിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് വരാതെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയുക? നമുക്കറിയാം, ദളിത് പൊളിറ്റിക്സ് പറയുമ്പോഴും ഫെമിനിസ്റ്റുകൾ അവരുടെ വുമൻ പൊളിറ്റിക്സ് ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടി വോയിസ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ കാരണം നമ്മുടെ കുറച്ചെങ്കിലും, ഞാൻ ഭൂരിഭാഗമായിട്ട് പറയുന്നതല്ല, എല്ലാം കൊണ്ട് ജനറലൈസ് ചെയ്ത് പറയുന്നതല്ല, കൂടുതൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ദളിത് പൊളിറ്റിക്സിനും അതേപോലെ തന്നെ ഫെമിനിസ്റ്റ് പൊളിറ്റിക്സിനും ഇന്ത്യയിൽ കുറച്ചെങ്കിലും വോയിസ് കിട്ടുന്നത് അവരെപ്പോഴും അവരുടെ റൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വോക്കലാവുന്നത് കൊണ്ടാണ്. പക്ഷേ പേഴ്സണലി എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ ഡിസേബിൾഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഒരിക്കലും പൊളിറ്റിക്കലി ഇൻവോൾവ് ആവുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ KDFിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോഴും ഒരു 10 സെഷൻ എടുത്താൽ അതിൽ 5 സെഷൻ മാത്രമേ നമ്മൾ റൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം റീഹാബിലിറ്റേഷൻ, കെയർ ആൻഡ് ക്യൂർ മാത്രമായി ചുരുങ്ങുമ്പോൾ അത് മോശമാണെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് റൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു ജസ്റ്റിസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടി വോക്കൽ ആവേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ചോദ്യം, ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസിൻ്റെ ഐഡിയോളജിയിൽ ചേഞ്ച് വരാതെ എങ്ങനെയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളുടെ രാഷ്ട്രീയ പങ്കാളിത്തം നമുക്ക് ഉറപ്പുവരുത്താൻ കഴിയുക? അസമത്വം എന്നും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നാളെ ഒരു റിസർവേഷൻ നടപ്പിലാക്കുകയാണ്, ഒരു സംവരണം കൊണ്ടുവരികയാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഭിന്നശേഷിക്കാരായ ആളുകൾക്ക് സംവരണം കൊണ്ടുവരികയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഒരു പഞ്ചായത്തിൽ, ഒരു വാർഡിൽ ഒരു സീറ്റ്
ശരി, അവിടെ ആര് മത്സരിക്കും? ഒരു ഭിന്നശേഷിക്കാരനായ പുരുഷൻ മത്സരിക്കുമോ? അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭിന്നശേഷിക്കാരിയായ സ്ത്രീ മത്സരിക്കുമോ? ഒരു ദളിത് മത്സരിക്കുമോ? സ്ത്രീയും ദളിതുമായുള്ള ആൾ മത്സരിക്കുമോ? സ്ത്രീയും ദളിതും ട്രാൻസ്ജെൻഡറുമായിട്ടുള്ള ആൾ മത്സരിക്കുമോ? അപ്പോൾ ഈ അസമത്വം എന്നുള്ള സാധനം അടിത്തട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ ഇത് ഐഡിയോളജിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതിനെ എങ്ങനെ പ്രായോഗികമാക്കാം? പ്രായോഗികമാക്കാൻ ഒറ്റ വഴിയുള്ളൂ, അടിത്തട്ടുകളിൽ നിന്ന് മാറ്റം വരണം എന്നുള്ളതാണ്. പങ്കാളിത്തം, റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഉറപ്പുവരുത്തുക. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്ന നമ്മുടെ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇതിനുതകുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ സർക്കാർ തലത്തിൽ കൊണ്ടുവരണം. സ്കൂളുകളിലായാലും കോളേജുകളിലായാലും അവിടെയൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ഡിസേബിളായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഉറപ്പ് വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവരെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഒന്നാമത്തെ ഒരു മാർഗം. 2, ഐഡിയോളജി മാറണമെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കകത്ത്, ഇന്ത്യക്കകത്തും കേരളത്തിനകത്തും അധികാരം കൈയാളുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കകത്ത് ഭിന്നശേഷിക്കാരായ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ ഉണ്ടായി വരണം. പറഞ്ഞു മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ ഉണ്ടായി വരണം. രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ആ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ഇത്തരം ആളുകൾ കടന്നു വരാനായിട്ട് തയ്യാറാവണം. എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും ഭിന്നശേഷിക്കാരായ ആളുകളെ പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറ്റി നിർത്തുന്ന ആളുകളാണെന്നൊന്നും നമുക്ക് ആർക്കും അഭിപ്രായമില്ല. പല സ്ഥലങ്ങളിൽ അവസരങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അത് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ഈ പറയുന്ന അവരുടെ ഭരണഘടനയ്ക്കകത്ത് കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ച് അങ്ങനെയൊന്നും വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. വനിതാ പങ്കാളിത്തമൊക്കെ അങ്ങനെയുണ്ട്. ഇപ്പം ഈ കോഴിക്കോട് തന്നെ വെച്ച് നടന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയുടെ അഖിലേന്ത്യാ സമ്മേളനത്തിൽ അഭിമാനത്തോടു കൂടി പറയട്ടെ, അവിടെ ഡിഫറൻ്റ്ലി ഏബിളായിട്ടുള്ള ആളുകളെ പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യാനും അവരുടെ വിഷയങ്ങൾ കേൾക്കാനും അവരുടെ സമ്മേളനം തയ്യാറായി. അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു സബ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു. ഇന്ത്യക്കകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിദ്യാർത്ഥി സംഘടന, ഇടതുപക്ഷ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടന. അപ്പോൾ അത്തരം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഈ പറയുന്ന സംഘടനകൾക്കകത്ത് ഉണ്ടായി വരണം. അങ്ങനെ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യം, അടുത്തോടെ ഈ ചർച്ച നടക്കുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ആളുകൾ കൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പോൾ അവരത് കേൾക്കും. 10 ആൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരാളെങ്കിലും അതിനകത്ത് അത് റേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കും. ഇപ്പം ഞാൻ MG യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കകത്ത് റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. അവിടുത്തെ DSU തെരഞ്ഞെടുപ്പിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ വട്ടം വെച്ച അവകാശ പത്രികയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അവകാശം എന്ന് പറയുന്നത്, തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന യൂണിയൻ ഒരു ഭിന്നശേഷിക്കാരനായ വ്യക്തിയെ ആ യൂണിയനിലേക്ക് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് ആ യൂണിയനിൽ കൊണ്ടുവരും എന്നുള്ളതാണ്. അതൊരു മാറ്റമാണല്ലോ. അത് പറയാൻ പറ്റിയത് എനിക്ക് എന്നെപ്പോലുള്ള ആളുകൾക്ക് അവിടെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഉറപ്പ് വരുത്താൻ പറ്റിയതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ സംവിധാനം മാറി വരുള്ളൂ. ഒറ്റയടിക്കൊന്നും മാറുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല. മാറണമെങ്കിൽ One is very clear ideology, we are participant more than important. Sunil, your question is very great, but you speak your areas, you speak your district level, your taluk level, you credit one party, one day you speak, that is the ideology. We are start, disability people in 10 people is there or 20 people is there, we are start. That is the ideology. We are is equality, we are is unity, more than important. We are showing area wise, area to area wise, more than important. ഉത്തരം ക്ലിയർ ആണല്ലോ? Anyone? Kiran got a message that we need to Closing. conclude this. Thank you. So thank you so much everyone for coming and attending this session. Hopefully, as we have already said, let this be an action plan of KDF that disabled people's representation and by ensuring representation from the marginalized communities as well. Let the political parties listen to this. Let there be positive changes. Thank you so much for listening.